Hi, welcome to my YouTube channel. This is Soumya. In this video, we will solve some of the questions from KSET and NET. Okay, now let's begin with the first one. Which of the following is essential amino acid? Okay, option A lysine, option B glycine, option C proline, option D serine. So here they are asking which of the following is essential amino acid. Among these, which one is the essential amino acids? So do you know what are, before answering this question, I would like to give some information on amino acids. Okay, so what are these amino acids? Amino acids are molecules that combine to form a proteins. Okay, amino acids are molecules that combine to form a protein. Amino acids and proteins are the building blocks of our body, or you can say building blocks of our life. And when proteins are digested, or you can say when proteins are broken down, amino acids are the results. Okay, the breakdown of proteins gives amino acids. The human body uses these amino acids to make proteins. It's like, you can say like this: proteins are there, proteins are now then break down into amino acids, and these are used by our human body, or you can say by our body, and these amino acids are then again used to make proteins which are required, and these proteins are in turn helps in the do the functions like breakdown of the food, or growth and repair of the body tissues, and to perform body functions. So proteins are needed. So proteins, now you can say that proteins are converted into amino acids and amino acids are converted into proteins. It's like that. Okay, so and now here, and we also know that there are 20 amino acids. So how many amino acids are there? Total 20 amino acids are there, and in this 20 amino acids are mainly divided into three types: essential amino acids, non-essential amino acids, and conditional amino acids. Here, what are these essential amino acids then? Essential amino acids are those amino acids, so the body cannot prepare those amino acids. We need to take them through the diet. Those are all become the essential amino acids. And second one, non-essential amino acids. Non-essential amino acids are those amino acids which are prepared in our body. Okay, we don't have to take it through the diet. So those kinds of amino acids will become the non-essential amino acids. And the third type is the conditionally essential amino acids. So look at the word here, conditionally essential amino acids. Just now I have explained what are essential amino acids. Essential amino acids are essential amino acids are those amino acids we need to take through the diet, because our body is not able to prepare those amino acids. And now here one word extra is added, that is conditional. So what are these conditional? What it says? So here amino acids is one that is only considered essential under a specific circumstances or situations, such as during times of illness or stress, or body is affected with some kind of disease or infection, or body is ill, or facing some kind of trauma. So you can say, in other words, these amino acids are normally considered to be non-essential. Means these conditional essential amino acids are considered to be non-essential, means body can able to produce by itself. Body can able to produce these amino acids by itself, but under the specific circumstances means like during stress, or during healing process, or during when the body is affected with a disease or infection, during that time these essential amino acids are not going to prepare. That's why these are called as conditionally essential amino acids. In those cases, body has to, or you can say body needs to obtain it from the diet. We have to take these amino acids through the diet. Okay, because there is a lack of innate production. That's why these are called as conditionally essential amino acids. In all these three categories, in this question they are asking which one of the following is essential amino acid. Okay, option A lysine, option B glycine, option C proline, option D serine. Okay, for make your studying job easy, I have prepared a list of 20 amino acids, so you can have a glance, or you can say you need to repeatedly go through all these amino acids, because learning these amino acids and keeping it in our memory is very important, because on these amino acids there will be definitely one question. Okay, if you want, you can look at through previous questions, that there is definitely a question on these amino acids. And also I have made one more point, one more easy thing for you all guys, that ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
So amino acids, as I said, there are 20 amino acids, and to remember, there will be a 3-letter code for these amino acids, and there will be 1-letter code. Okay, so let us look at what are these amino acids are. First one alanine, second one cysteine, third one aspartic acid or aspartate, fourth one glutamic acid or glutamate, fifth one phenylalanine, sixth one glycine, seventh one histidine, eighth one isoleucine, ninth one lysine, 10th one leucine, 11th one methionine, 12th one asparagine, 13th one proline, 14th one glutamine, 15th one arginine, serine, 17th one threonine, 18th one valine, 19th one tryptophan, 20th one tyrosine. ಸೊ ಈ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ. ಆದರೆ ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇವನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಆಲ್ಫಾಬಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ABCD ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 letters ಕೋಡನ್ ಇದೆ. 3 letters ಕೋಡನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಲನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ 3 letters ALA, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 3-letter ಕೋಡನ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟೀನ್ CYS, ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ASP, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ GLU, ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ PHE, ಗ್ಲೈಸಿನ್ GLY. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ 3 letters ಕೋಡ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ 1-letter ಕೋಡನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1-letter ಕೋಡಿಂದ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಈ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ABCD ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಥರನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲನಿನ್ A, ಸಿಸ್ಟೀನ್ C, ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದ್ರದ್ದು 1-letter ಕೋಡು D ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ A, B ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಸೊ A ಆದಮೇಲೆ B ಬರುತ್ತೆ, B ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು C, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು D. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 1-letter ಕೋಡ್ ಯಾವುದು E. ಓಕೆ, ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ ಯಾವುದು F, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ದು G, ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್ H, ಐಸೋಲ್ಯೂಸಿನ್ I, ಲೈಸಿನ್ K, ಲೂಸಿನ್ L, ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ M, ಆಸ್ಪಾರ್ಜಿನ್ N, ಪ್ರೊಲಿನ್ P, ಗ್ಲುಟಮೈನ್ Q, ಆರ್ಜಿನಿನ್ R, ಸೆರಿನ್ S, ಥ್ರಿಯೋನಿನ್ T, ವ್ಯಾಲಿನ್ V, ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ W, ಟೈರೋಸಿನ್ Y. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ABCD ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತೀರಲ್ವಾ, ಆ ABCD A ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲನಿನ್, B ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, C ಸಿಸ್ಟೀನ್, D ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, E ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, F ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇವು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅವ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತೀರಲ್ವಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಲೈಸಿನ್, ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್. Okay, lysine, arginine and histidine are the basic amino acids. Polar amino acids are serine, threonine, cysteine, tyrosine, asparagine and glutamine are the polar amino acids. And coming to the non-polar amino acids are about 9 non-polar amino acids are there. First one glycine, second one alanine, third one valine, fourth one leucine, fifth one isoleucine, sixth one methionine, seventh one phenylalanine, eighth one tryptophan, ninth one proline. Okay, these are the non-polar ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಥೈರೋಸಿನ್. ನಿಂಗೆ ನೆನಪು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ 1-letter ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. FWY, F ಅಂದರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್, W ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್, Y ಅಂದರೆ ಥೈರೋಸಿನ್. ಸೊ ಈ 3 ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್? ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲನಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ಜಿನಿನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪಾರ್ಜಿನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟೀನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಗ್ಲುಟಾಮೈನ್, ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಲಿನ್, 10th one serine, 11th one tyrosine. These are all the non-essential amino acids. It means the body can able to synthesize all these amino acids. Next one. Coming to the essential amino acids here. These essential amino acids are 9 are there here. First one histidine, second one isoleucine, third one leucine. Listen carefully here. Question is on that only. Here question is which of the following is essential amino acids ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ essential amino acids ಯಾವುದು? histidine, isoleucine, third one leucine, fourth one lysine, fifth one methionine, sixth one phenylalanine, seventh one threonine, eighth one tryptophan, ninth one valine. These are all the essential amino acids, okay, which we have to take it through the diet. And coming to the conditionally essential amino acids, those are arginine, cysteine, glutamine, tyrosine, glycine, proline and serine are the conditionally essential amino acids. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ essential amino acids? Lysine ಇದೆ. Okay, yes, lysine is also an essential amino acid and correct answer for this is option A.
Okay, glycine is conditional essential amino acid, so this is not the answer. Option D is also not the correct answer because serine is a conditional essential amino acid and proline is also conditionally essential amino acid. So lysine is the one. Lysine is the one which is the essential amino acid. Okay, now we will move on to the second one. In the development of the human body, the ectoderm is responsible for the formation of option A sweat glands, option B nervous gland, option C lens of the eye, option D all of these. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಜಾಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮು ಲೈಕ್ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ zygote, right? Zygote, then it undergoes a series of cell division, you can say. So then it will goes to the gastrulation and morula. So all these things process are going to occur. So after gastrulation, then after the body parts are going to develop. Okay, and that time there are basically 3 germ layers. Okay, that is ectoderm, endoderm and mesoderm, or you can say ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, so yakandre ectoderm it is the outermost layer and mesoderm is the middle layer and endoderm is the inner layer. Okay, ಈ 3 germ layers so different gives rise to different body parts. Okay, ಸೊ ಯಾವುದು ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ectoderm, it's outermost layer, it forms the exoskeleton. Okay, second one mesoderm, it develops into an organs, and third one endoderms, it forms inner lining of the organs. Okay, ಇವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೀಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನಿಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ ಕೀ ನೋಟ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ectoderm ಲೇಯರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೈನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ನರ್ವ್ಸ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ದ ಹೇರ್, ನೇಲ್ಸ್, ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, lens of the eyes and epithelium of pineal and pituitary glands. Okay, this is about the ectoderm. Now mesoderms actually gives rise to bones, cartilage and tendons. You have to remember at least this point for the mesoderm: bones, cartilage, tendon and muscles, like smooth muscles, striated muscles. You can say like muscle system, mesoderm muscle system. Okay, then skeleton system, circulatory system, lymphatic system, reproductive system, dermis of the skin and lining of the body cavity. In body cavity lining iruttalva, so that is also by the mesoderms, and excretory system. So all these things, all these systems are developed by the mesoderm. Okay, and then moving on to the endoderms. Here lining of the digestive tract lining. Okay, or you can say totally digestive system and respiratory system, pancreas, liver and thyroid gland, parathyroid gland and thymus. So all these things are developed by the third germ layer, that is endoderm, innermost layer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಅವರೇನು, ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ectoderm ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನರ್ವಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, now moving on to the next point here. The technique used for separating DNA fragments is called option A Southern blotting, option B ELISA test, option C Western blot, option D none of these. ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, DNA ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟಸ್ ಆರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ introduction or you can say some information on these tests. Okay, so and also I will give a note on these things so that you can have a quick glance during your examination as well. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್? ಸೊ ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಇದು ನೇಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸದರನ್. ಸೊ ಈ ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ದು ಏನು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈ ನೋಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಿಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೌತು, ನಾರ್ತು, ವೆಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ: ಸದರನ್ನು, ನಾರ್ತನ್ನು, ವೆಸ್ಟ್ರನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಏನೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಸೌತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ನದ್ರನ್. ಓಕೆ, ನದ್ರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ DNA ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು RNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ RNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನದ್ರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್. ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ DNA RNA ಆದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ DNA ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ MRNA ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇವು 3 DNA ಆಯಿತು, RNA ಆಯಿತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಯಾವ ಬ್ಲಾಟಿಂಗಿಂದ? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗಿಂದ. Okay, analyze the protein post-translation modifications, which are those including addition of lipids, phosphates and glycoconjugates. ಈ ಕೀನೋಟ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸದರನ್ DNA, ನದ್ರನ್ RNA, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸದರನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, DNA ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲೈಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲೈಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೈಸಾ? ಎಲೈಸಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ E means enzyme, L means linked, I means immunosorbent assay. It is a immunosorbent assay. ಸೊ immunology, immunogens ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೈಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇದು ಒಂಥರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಎಲೈಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಎ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ಎ ರೂಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೂಟ್ ನೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ರೂಟ್ ನೋಡಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now, moving on to the next question here. Fifth one, tyrosine is a precursor of. Tyrosine, it is a amino acid, right? So, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ precursor ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೆಲನಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಫಿನೆಫ್ರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾರ್ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ಸೊ ಟೈರೋಸಿನ್ ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈರೋಸಿನು, ಮೆಲನಿನ್ನು, ಎಪಿನೆಫ್ರಿನು, ನಾರ್ಎಪಿನೆಫ್ರಿನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಕಾಸರ್. ಟೈರೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಕಾಸರ್ ಆಫ್ ಮೆಲನಿನ್, ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. Now, moving on to the next question here. The following amino acids are positively charged
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೈಸಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ಜಿನಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದರೆ 3 ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್, lysine and arginine, these three are the positively charged amino acids. histidine, lysine and arginine. So here option alli ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, lysine ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, obviously ಇದು positively charged, and histidine ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು positively charged. option C arginine, this is also positively charged. So these are all positively charged, but aspartic acid is not positively charged. So correct answer for this is option A. Option A is the correct answer, which is not a positively charged. aspartic acid, which is a acidic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, acidic amino acid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, now we will move on to the next questions here. 7th question. The organisms used for alcohol fermentation. Alcohol fermentation ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಸ್ಪರ್ಗಿಲಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರ್ಕೋರಮೈಸಿಸ್. The correct answer for this is ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕೋರಮೈರಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕೋರಮೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2 places in India shows maximum biological diversity. One of them is Western Ghat. ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಅನದರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ North Eastern India, option D foothills of Garhwal region. So correct answer for this is option C, North Eastern India. North Eastern India and Western Ghat are the 2 areas where it shows the maximum biological diversity. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸನ್ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದನೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸನ್ಲೈಟು ಎಷ್ಟು % ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಯೂಶಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 70 to 80% ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜೆಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3%, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1%, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 4%, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 8%. The correct answer is option B, as I mentioned just now. It is less than 1%. Conversion of nitrites into nitrates is carried out by option A nitromonas, option B nitrobacter, option C ammonia, option D water. So ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ there is a concept called as nitrification. Okay, denitrification, ammonification ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is nitrification ಅಂದ್ರೆ conversion of ammonia into nitrate, that is called as nitrification. Denitrification means the conversion of nitrates into ammonia, the ulta reverse of it, that is called as denitrification ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So as you can see, I have made that list as well here. You can have a look. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಲೈಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ, ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, okay, is in the form of organic nitrogen, or you can say like organic nitrogen or like amino acids, DNA. Okay, and these are all eaten or decomposed by various fungi and prokaryotes. Okay, so means these tissues are then decomposed by these organisms. Okay, and these are then after the decomposition of these tissues are released as a inorganic nitrogens. Okay, organic nitrogens are converted into inorganic nitrogens, that is back into the ecosystem as a ammonia acid or a inorganic nitrogens. Okay,
ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ನೈಟ್ರೇಟ್ಸು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸಿಂದ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಅಮೋನಿಯಾಸ್ ammonia is converted into nitrate. That process is called as nitrification. So ammonia is converted into, first before it is converted into nitrate, it is going to convert into nitrite. Okay, nitrate means by the bacteria are called as nitrosomonas, and this nitrate is converted into a nitrate by a nitrobacter. Okay, and now the next question is denitrification. What is denitrification? As in the name indicates, D means reverse of it. This ammonia ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ. ಅಮೋನಿಯಾ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು N2 means nitrogen. Okay, the chemical name is nitrogen, as you guys already know. N2O, that is nitrous oxide, and it is converted into NO, that is nitric oxide, by bacteria called as, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, that is Bacillus pseudomonas clostridium. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಅವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯಾವುದು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ B. Okay, so and thanks for watching. Please do share and subscribe.